Hello students, in today's video we'll discuss about potential energy of system of charges as well as the dipole, right? Okay, see, first system of two charges in system of two charges the potential energy ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ. For example, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು q1 ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೇ q2 ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, distance between them is taken as r. So the potential energy between the system of these two charges is given by U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by r. This much is the potential energy of system of two charges. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ system of two charges ಏನದಲ್ಲ, by increasing the distance between the two charges, ಇದು r ಏನದಲ್ಲ, ಈ r ಅನ್ನು ನೀವು increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ the potential energy may increase also, it may decrease also, ಎರಡೂ ಆಗಬಹುದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು q1 ಮತ್ತು q2 ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ q1 ಇಂಟು q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಆಗ್ತದ್ರಿ. q1 ಇಂಟು q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. So u is inversely proportional to r. U is inversely proportional to r. Now if r increases, then potential energy decreases. Correct? ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೈನಸ್ q1 ಪ್ಲಸ್ q2 ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ q1 ಇಂಟು q2. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. Okay, minus q1 into q2 divided by r I will write. So what does this indicates? It indicates that u is inversely proportional to minus 1 by r. Correct? Then what is the meaning of this? If r increases, then potential energy must also increase. So ನಮಗೆ distance increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ potential energy decrease ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ? If both the charges are like charges. Distance increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ potential energy ಯಾವಾಗ increase ಆಗ್ತದ್ರಿ? If both the charges are unlike charges, right? Okay, then we'll go for potential energy of system of three charges. Let me take the system of three charges like this, plus q1 plus q2 plus q3 ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋತೀನಿ. Distance between q1 and q2 I will take it as r12. Distance between q2 and q3 I will take it as r23. Distance between r3 and r1 I will take it q3 and q1 I will take it as r31. ಈ ತರ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. So potential energy of this system will be 1 divided by 4 pi epsilon naught, 1 divided by 4 pi epsilon naught into the bracket q1 into q2 divided by the distance between them, that is r12, and the product of q2 into q3 divided by the distance between these two charges, that is r23, and the product of q3 into q1 divided by r31. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, here we were having system of two charges, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ್ರಿ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ. We are having only one system of two charges here. Here how many systems we will get? We will get three systems of two charges here. This is one system of two charge, this is second system of two charge, this is third system of two charge. So ಈ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. That is all about potential energy of system of two charges and system of three charges. And listen, here in these both cases there is no external electric field. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ external electric field ಇಲ್ಲ. Electric field, external electric field is zero here. Okay, in these both cases. Okay, next we'll see what if the external electric field is present in an external electric field. ಈಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು external electric field ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಈ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು external electric field ಐತೆ. And in this electric field at a point I will keep, ಇದೊಂದು p ಅಂತೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ I will bring a charge called as q and I will keep it at point p. Point p ಒಳಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಡ್ತೀನಿ. So the potential energy of this charge will be equal to q into the potential at that point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ನೀವು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? If I take one more point here called as q, then let me take that point as s. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ s ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. If I bring a charge and if I keep it at point s, then the potential energy of that charge will become q into vs. So charge into the potential at that point, right? That will give you the electric potential energy of that charge. This is in the presence of external electric field. ಈಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ, suppose we are having an uniform electric field here. ಇಲ್ಲೂ uniform electric field ಅದ, ಇಲ್ಲೂ uniform electric field ಅದ. ಈಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
I will take two charges now. Okay, let this be the first charge called as Q1 and let this be the second charge called as Q2. This is point number 1 antirli, this is point number 2 antirli. Correct? Okay, ille nodri. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರಿ. ಇವ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಲಿ. ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as ಆರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದೆ. 1/4πε0 Q1 into Q2 divided by the distance between them. Right? This system of two charges the potential energy ಆಯ್ತು. Plus there will be the potential energy for Q1 due to the external electric field and potential energy of Q2 due to the electric field. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, I can write it as Q1 into V1. ಅಂದ್ರೆ charge Q1 is kept in first point, so potential at the first point, plus charge Q2 is kept in the second point, so potential of the second point. Like this we have to write it, right? So potential of system of two energies, system of two charges, potential of the first charge, potential of the second charge, and the external electric field. So this much will be the electric potential energy of this system. Clear adari? Okay, we'll go to the next concept then. Okay, next concept ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, potential energy of collinear dipoles. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, collinear dipoles ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ -q plus q ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ -q plus q ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. Right? The midpoints of the dipoles are like this. Both the dipoles are collinear. Collinear ಯಾಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, dipole moment will always be from negative charge to positive charge ರೀ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. So these both dipoles are said to be collinear now. ಆಮೇಲೆ distance between the midpoints of the two dipoles ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ r ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Distance between the midpoint of the two dipoles. So the potential energy of this system will be 1 divided by 4πε0 2p1 into p2 divided by r cube. 2p1 into p2 divided by r cube. This much will be the potential energy of the two dipoles which are collinear to each other. Okay. Okay, next we'll see about the potential energy of parallel dipoles. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ parallel dipoles ಹೋದರಿ. See, this is -q plus q, this is -q and this is plus q. Dipole moments will be in this direction. That's why we are saying that they are parallel to each other. Dipoles ನಮಗೆ parallel ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳತ್ತೀವಿ. Distance between the two dipoles is taken as r. r ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎರಡು dipoles ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So now the potential energy between these two dipoles will be 1/4πε0 p1 into p2 divided by r cube. Right? This much will be the potential energy of parallel dipoles. This will be the potential energy of collinear dipoles. What if the potentials are perpendicular to each other? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು dipoles ಅದಾವ, they are perpendicular to each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೆ perpendicular ಅದಾವ. Distance between them is r ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, this is -q, this is plus q. Right? Dipole moments will be in this direction. So when the dipoles are placed perpendicular to each other, potential energy of that system will become 0. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to see one more thing here. See, we know we have already discussed in the previous videos that work done by external force is equal to negative of work done by electric force. Correct? This ನಾವು already ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. Okay, you can watch the previous videos. So work done by external force is equal to negative of work done by electric force, and this will be equal to ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ Q1 ಮತ್ತು Q2 ಅಂತ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ. ಇವತ್ತು ನಡುವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಏನು ಇವತ್ತು ನಡುವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
I will move both the charges either far apart from each other or close to each other. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಸಮೀಪ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತೆ, ನಾವು I will take it for 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾನು ಅದನ್ನ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೀಅರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡತ್ತೀವಿ. So before changing the distance, initial potential energy, after changing the distance, final potential energy. ಈ ಎರಡು potential energy difference ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ that will give you work done by external force. Okay, so the difference between the potential energies will give you the work done. So in ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವು ಎರಡು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ we have already connected. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್. Now we are connecting this potential energy, change in potential energy to the work done, right? So change in potential energy will be equal to the work done by external force here. So ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅದರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. Okay, we'll go to the objectives related to this. Okay, see, this is a previous year NEET question only. So what they have given, you just observe. Charge plus Q and minus Q are placed at points A and B respectively, which are at a distance 2L. So A ಮತ್ತು B ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. A ಮತ್ತು B ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2L ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ರೈಟ್? C is the midpoint of A. C is the midpoint of A ಅಂದ್ರೆ A ದಿಂದ C ತನಕ ನಮಗೆ L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, C ದಿಂದ B ತನಕ ನಮಗೆ L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD. So ಅದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ C ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು, C ದಿಂದ R, R ದಿಂದ D ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ us the work done. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತು ನಾವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀವ್ರಿ. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ when that plus Q charge is still at C. Okay, final potential energy ಅಂದ್ರೆ ಏನ? when that plus Q charge is brought and kept at point D, right? That is final potential energy. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1/4πε0. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ರೀ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 3 ಚಾರ್ಜಸ್, 1 2 3, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 3 ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ರೀ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1/4πε0 ಫಸ್ಟ್ Q1 into Q2, Q into capital Q divided by distance between them, that is L. Next okay, Q2 into Q3, Q2 into Q3 ಅಂದ್ರೆ Q into minus Q, ಇದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ Q into capital Q divided by distance between them, that is L. Okay, after that Q1 into Q3. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೀವ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳತ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ Q1 into Q2, Q2 into Q3 ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ Q3 into Q1 ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್, Q into Q ರೇ, Q into Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2L. ಅವತ್ತು ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 2L ಅಂತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Now we'll write the potential energies. Q1 into Q2. What is the distance between them? ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು 2L ಆಯ್ತು, ಇದು 2L ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದಾರ್ರಿ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್? ನಾವು 2L ಪ್ಲಸ್ L 3L. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 3L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, Q1 into Q2, Q into capital Q divided by the distance between them is 3L. Divided by the distance between them is 3L. ಆಮೇಲೆ Q2 into Q3, Q2 into Q3 minus Q into capital Q. What is the distance between Q2 and Q3 now? L. Okay. Next, Q3 into Q1. Q3 into Q1 ನಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲಿ 2L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ minus Q into Q will be Q square minus Q square divided by 2L. This much will be the final potential energy. So ನಮಗೆ work done ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Work done is equal to, it will be final potential energy minus initial potential energy. Okay, ಈಗ ಎರಡು ತರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಾವೆ. So I will write it as 1 divided by 4 pi epsilon naught. Correct? 1 divided by 4 pi epsilon naught in the bracket. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೊದಲು ತಗೋರಿ. Q into capital Q divided by 3L minus Q into capital Q divided by L minus Q square divided by 2L. Okay. Next, now minus e minus e whole bracket multiply agಬೇಕು. So what I will get? Q into capital Q divided by L plus Q into capital Q divided by L plus Q square divided by 2L. This much I will get. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು? Q square by 2L minus Q square by 2L plus Q square by 2L minus Q into Q by L plus Q into Q by L. Correct? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is the remaining thing then? ಏನು ಉಳಿತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 divided by 4 pi epsilon naught in the bracket Q into capital Q divided by 3L minus Q into capital Q divided by L. So I can take Q into capital Q divided by 4 pi epsilon naught. Q into Q ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೆ, ನಮಗೆ ಬಂತ 1 divided by 3L minus 1 divided by L ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈನಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, Q into capital Q divided by 4 pi epsilon naught. You cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂತ L minus 3L divided by 3L square ಅಂತ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? We can write it like this: Q into capital Q divided by 4 pi epsilon naught. ಇದು ನಮಗೆ minus 2L ಆಗ್ತದ್ರಿ. minus 2L divided by 3L square. L and L cancel ಆಯ್ತು. So finally ನಮಗೆ ಬಂತ, what I will get? I will write it here. See, I will get it as what is this? Minus 2. So minus 2 Q into capital Q divided by 4 into 3. This will be 12 pi epsilon naught. So 2 ones are 2 6. So this will be minus Q into Q minus small q into capital Q divided by 6 pi epsilon naught. This much will be the work done here. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ work done ಇರ್ತದೆ. This much will be the work done. Then which option is correct? You just check. So ಯಾವ option correct ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ? It is minus Q into Q divided by 6 pi epsilon naught L. Option number 1 will be the right option. We'll go to the next question then. So next question ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Next question is, two charges Q1 and Q2 are placed 30 cm apart. So ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ Q1 ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ Q2 ಅದ್ರಿ. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ 30 cm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. As shown in the figure, a third charge Q3 is moved along the arc of the circle. Third charge ಏನದಲ್ರಿ, ಇದನ್ನ along the arc of the circle ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ C ದಿಂದ D ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು Q1 ದಿಂದ C ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗೂ 40 cm ಒಳಗೆ ಇತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಪಾತ್ನಾಗ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಡುವೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 40 cm ಓನ್ಲಿ. 40 cm ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ distance between AD is 40 cm, distance between AC is 40 cm, distance between AB is 30 cm. So remember, AC is how much? 40 cm, right? And AD is also 40 cm only. AB is 30 cm. AB ನಮಗೆ 30 cm ಅದರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 40 cm ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಡಿ. ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ the change in potential energy of the system is Q3 divided by 4 pi epsilon naught K. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ K is, they are asking us the value of K. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ K ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕ್ರೆ.
when that Q3 is at C, the distance between Q1 and Q3 is 40 centimeter. The distance between Q1 and Q2 is 30 centimeter. When I bring that Q3 from C to D, distance between Q1 and Q3 is 40 centimeter, Q1 and Q2 is 30 centimeter. What is the distance between C and D then? C ಮತ್ತು D ನಡು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಇದು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. 40, 30, ಇದರ ಇದು 50, 4, 5, ಇದರ ಇದು 5. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ. ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಾ ಬರೀತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. Q3 divided by 4 pi epsilon naught ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಟು ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ? ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ Q3 ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ Q3 ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? Q3 ಇಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದು 1 by 4 pi epsilon naught, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದು 1 by 4 pi epsilon naught ನಾ ಮೊದಲು ಕಾಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅನಂತರ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಒಳಗದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಯು ಸಿ ದಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ Q3 is at D now. Okay, so Q1 A ಒಳಗದೆ, Q2 B ಒಳಗದೆ, Q3 D ಒಳಗದೆ. Now we'll write the potential energy of that. Correct? Okay, so we'll write it like this. Q1 into Q2. What is the distance between Q1 and Q2? That is 30 centimeter, right? 30 centimeter. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟು 10⁻². ಓಕೆ, ಆರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Q1 into Q2 30 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ Q2 into Q3. ಇಲ್ಲಿ Q2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ Q3 ಅದ್ರಿ. Q3 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, Q3 ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ Q3 ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 40 ಆಯ್ತು, ಇದು 30 ಆಯ್ತು. 40 minus 10 will be 30, right? That is 10 centimeter. So here I can write it like this now. Q2 into Q3 divided by 10. Q2 into Q3 divided by 10. Next, Q3 into Q1. Q3 into Q1 divided by 40 ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಈಗ, ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Q3 is not here now. Q3 ನಮಗೆ ಸಿ ಒಳಗದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ Q3 ಅದ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? Q1 into Q2 divided by 30, ಆಮೇಲೆ Q2 into Q3 divided by 50 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Q2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Q3 ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ Q2 into Q3 divided by 50 plus Q3 into Q1 divided by what is the distance between them? That is 40. Correct? So ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Q3 into K, I will get it like this now. Q1 into Q2 divided by 30 plus Q2 into Q3 divided by 10 plus Q3 into Q1 divided by 40 minus Q1 into Q2 divided by 30. We are multiplying the minus inside the bracket now. Bracket ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. So minus into plus, this will be minus Q2 into Q3 divided by 50. Q2 into Q3 divided by 50 minus Q3 into Q1 divided by 40. ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಈಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ Q3 into Q1 by 40 minus Q3 into Q1 by 40, ರೈಟ್? Next, plus Q1 into Q2 by 30 minus Q1 into Q2 by 30. So what I will get it like this. Q3 into K is equal to, so ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತೆ, ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತೆ. ಎರಡರೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಏನದ್ರಿ? Q2 into Q3 ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಅದ್ರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ I will get it as 1 by 10 minus 1 by 50. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್?
Okay, so Q3 on both the sides will get cancelled. I will get K is equal to Q2 into the bracket. ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ 10 into 10 raised to minus 2 minus 1 by 50 into 10 raised to minus 2, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ 1 by 10 minus 1 by 50. ಇದು 10 raised to minus 2 ಎರಡು ತರಗಿಂದ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂತೆ 10 raised to plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 40 divided by 500. 40 divided by 500. ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ 40 by 500 ಬಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಅದ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 100 ಬಂದ, ಇದು 100 5 5 1 5 8 40. ಸೊ K is equal to what I got? K is equal to I get 8 times of Q2. K ಅಂದ್ರೆ it is 8 times of Q2. So 8 times of Q2 ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? Which option is correct? 8 times of Q2. It is option number 1. Right? This will be the correct option. Okay, this is how we have to solve it. We'll go to the next question then. So next question ನಮಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು KCET previous year question ಅದ ರೀ. This question appeared in KCET. Okay, this is KCET previous year question. Okay, we'll read the question. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, identical charges minus Q are placed at each corner of a cube. Cube ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ ನಮಗೆ minus Q ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Of side B, side of the cube is B. Then electrical potential energy of charge plus Q which is placed at the center of the cube will be. Okay, ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, they have given us a cube. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏನು 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಗು ನಮಗೆ minus Q ಅಂತೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, right? So they have kept a minus Q charge at the corners of the cube. So these are the cubes now. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದರಿ ಇಲ್ಲಿ. At each corner of the cube they have kept a charge called as minus Q, minus Q, minus Q, minus Q, minus Q and minus Q, right? Center of the cube ಒಳಗ್ರಿ, center of the cube ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಗೋನಲ್ಸ್ ಏನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ Q ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ದ ಸೈಡ್ ಬಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಗೋನಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತದೇನ್ರಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇ, ಇದು ನೀವು ಸರ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡಬಾರ್ದು. ಡೈಗೋನಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ √3 times of b, √3 times of side of the cube ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಫುಲ್ ಡೈಗೋನಲ್ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ತನಕ ಇದು ಫುಲ್ ಡೈಗೋನಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ Q ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ Q, ಪ್ಲಸ್ Q ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ Q, ಪ್ಲಸ್ Q ಮೈನಸ್ Q, ಪ್ಲಸ್ Q ಮೈನಸ್ Q, ಪ್ಲಸ್ Q ಮೈನಸ್ Q. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕೆ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಗೋನಲ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ನರ್ ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡೈಗೋನಲ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡೈಗೋನಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ದಿಂದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಗೋನಲ್ ತನಕ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ಮೈನಸ್ Q ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜಸ್ R ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು R ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಹಾಫ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು √3b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ R ಇರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 8, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 8 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗಲ್ಲಿ 8 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. 8 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. What is the potential energy of a system of 2 charges? Only system of 2 charges. It will be Q1 into Q2 divided by R. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಅದಾವ್ರಿ? 8 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ there. That's why I can write it like this: 8 into the bracket 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 into Q2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ Q into minus Q ರೀ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ Q into minus Q ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ರದ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? √3b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೀಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 2 ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 16 ಆಯ್ತು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಮೈನಸ್ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3b, ರೈಟ್? ಇದು 4 1s, ಇದು 4 4s ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 4Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 pi epsilon naught b. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ?
minus 4q square root 3 pi epsilon naught b. Under option 3 will be the right option. Well, this is how we have to solve it. We'll go to the next question then. See, next question ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. The charge q plus q and plus q, ಮೂರು charges adare, capital Q plus q plus q, are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. If the electrostatic potential energy of the system is 0, then q is equal to right. So now q the value find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Equilateral triangle ಅಂತಂದರೆ, so equilateral triangle the corners ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, right. So we'll take an equilateral triangle here. Okay, this is the equilateral triangle. ಈ equilateral triangle the corners ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q plus small q. Distances of all distances between all the system of two charges will be same only. ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ. System of potential, system of the energy of the system ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ. It is system of 3 charges, right. System of 3 charges the potential energy the formula ನಮಗೆ ಏನದೆ 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2, capital Q into small q. ಇದು q1 q2 q3 ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So q1 into q2 divided by distance between them plus q2 into q3 divided by distance between them plus q3 into q1 divided by distance between them. ಈ ತರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾವು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ 0 1 by 4 pi epsilon naught ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? This will be 2 capital Q into small q divided by r plus q square divided by r, right. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಂತೂ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿತದ್ರಿ? 0 is equal to what I will get 2 capital Q into small q divided by r plus q square divided by r I will get. Okay. Okay, I will shift that. I will shift that on this side. I will get it as 2 capital Q into q divided by r. Q divided by r is equal to minus q square divided by r. Right? 1 by r minus q will get cancelled. So I will get capital Q is equal to minus q divided by 2. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ potential, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. So minus q divided by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ 3 is correct, right? Okay, we'll go to the next question then. Next question is what they have told. 2 point charges plus 3 nanocoulomb and plus 1 nanocoulomb are placed 5 cm apart in air. The work done to move the charge B towards A by 1 cm. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ change in arrangement of the charges ಅದರಿ, right. So it is like this. Let me call this as A, this as B. ಅವರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ 5 cm ಅದರಿ. ಈಗ ಏನು ಇವರ ನಡುವೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. And then what they have told, the work done to move the charge B towards A, ಅಂದ್ರೆ A ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಐತಿ, B ನ towards A ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So this is A, this is B. By how much? By 1 cm. 1 cm ಕ್ಲೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 cm ಕ್ಲೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ? 4 cm. ಈಗೇನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Work done they are asking us to calculate. So work done is equal to in final potential energy minus initial potential energy. ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೆ 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. I will take it common, or let us write it as 9 into 10 raised to 9 directly. We'll write it as 9 into 10 raised to 9 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೆ. Okay, into the bracket q1 into q2 ಫೈನಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು 4 cm ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಈಗ. Okay, q1 into q2 ಅಂದ್ರೆ a ಮತ್ತು b ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ 3 into 1 it will be 3 divided by distance between them 4 cm, 4 into 10 raised to minus 2, right. ಇದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ q1 into q2 ಅಂದ್ರೆ 3 nano into 1 nano, this will be 3 into 10 raised to minus 19, 3 into 10 raised to minus 19 ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ. Okay, minus initial potential energy. Initial potential energy ಅಂತಂದ್ರೆ it will be 3 into 10 raised to minus 19, 3 into 10 raised to minus 19 divided by minus 18 ಇರಬೇಕ್ರೆ, micro into micro, minus 9 into minus 9. So this will be minus 18 minus initial potential energy. So it will be 3 into 10 raised to minus 18 divided by what is the distance in between them initially 5 cm. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ 10 raised to minus 2. Okay, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So I will write it like this, 9 into 10 raised to 9. ಇಲ್ಲೇ ನಾ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ, 3 into 10 raised to minus 18 ನಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಂತು,
divided by 10 raised to minus 2 now common ತಗೋತೀನಿ bracket ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಬಂತ 1/4 minus 1/5 correct. So what I will get 9 into 3 this will be 27 into ಇದು ನಮಗೆ plus 9 minus 9 ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ minus 9 ಉಳಿತ ಆ minus 9 ದಾಗಿಂದ minus 2 ತೆಗಿರಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ 10 raised to minus 7 we will get. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ cross multiply ಮಾಡ್ಕೊರಿ 5 minus 4 will be 1 divided by 20 correct. So this will be 27 into 1/20 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 0.05 into 10 raised to minus 7 ಬರ್ತದೆ into 10 raised to minus 7. Okay, I will simplify this here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು simplify ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, this will be 27 into 0.05 ಇದ್ದದನ್ನ ನಾನು 1 divided by 2 into 10 raised to minus 1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ into 10 raised to minus 7 ನಮಗೆ as it is ಇರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ones are and this will be 2 ones are 2 2 3s are 6.5 13.5 I will get correct. So if I get it like this I can write it as 10 raised to minus 1 ನಾವು ತೆಗೆಯೋಣ ನಮಗೆ 10 raised to minus 7 ದಾಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ so it will be 1.35 into 10 raised to minus 7 joule. So this much work done we will get. Work done is equal to 1.35 into 10 raised to minus 7 joule. So which answer will be correct then? It is option 2. This will be the right option. Correct? We'll go to the next question. Okay, ille nodri. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ 3 charges each plus q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of sides BC AC equal. BC ಮತ್ತು AC equal ಅದಾವ್ರೆ. BC is same, AC is same. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2a only, this is also 2a only. D and E are the mid points of BC and AC. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ a ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಆಯ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ a ಆಯ್ತು, ಇದು ನಮಗೆ a ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಫ್ರಮ್ D to E. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು D ದಿಂದ A ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ Q ಫ್ರಮ್ D to E, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ? ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, Q1 Q2 Q3 Q4 ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ನಾವು ಅದ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಎ ಸಿ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಬಿ ಸಿ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ದಿಂದ ಈಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಟ್ಟಾಗೂ ಅವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸಿ ದಿಂದ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ದಿಂದನೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ, ಸಿ ದಿಂದನೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಇ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. Therefore change in potential energy will be 0 and work done will be 0. So this is work done will be 0. So which option is correct? Fourth option is correct. So this is how we have to calculate the work done on potential energies. We'll see further more concepts in the next videos. Thank you and keep watching the channel.